अपना नामपल्ली दरगाह यूसुफैन शरीफैन बाबा दरगाह में हर साल संदा 325वां उरूस है। ये हर साल बड़ी पैगाम में किया जाता है। इस साल भी हम हर साल के तरह खाने का इंतजाम किए है, लंगर लगाए। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब भाई मिलके आके ये प्रोग्राम को सक्सेस करते। और जब से हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट रेवंत अन्ना का गवर्नमेंट आया और मैनमपल्ली के अन्ना के अंडर में काम कर रहे, ये ऐसा लग रहा कि एक माहौल ईद का माहौल लग रहा हमेशा कांग्रेस पार्टी में। यही तरीका से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि और दरगाह को डेवलपमेंट कर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करते करके उम्मीद है। और ये जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको हकीकत मंद के यूसुफ बाबा शरीफ बाबा के उनके दरमियान में जो भी बड़े बुजुर्ग दरगाह के इंचार्ज हैं उनके मोतवलिया हैं, सबको सही सलामत हर साल के तरह ये तरह प्रोग्राम होना बोल के मेरी गुजारिश है। मैं आपका सैनिकपुर यूसुफ भाई। जैसे कि सब संदेले मुबारक हर दिन लोगों को खाना खिलाया जाता है, आप क्वेश्चन दिन आपका प्रोग्राम रहता है? मेरा महफिल समा के बाद में हर साल संदल के दूसरे दिन क्या मैं महफिल समा के दिन हर साल मेरा लंगर का प्रोग्राम इंतजाम करता। उसी तरह ये 325वां उरूस है। हम लोग करने के भी एक 8 साल से कंटिन्यू कर रहे प्रोग्राम। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे करके हम यूसुफ बाबा एक 2000 आदमियों तक खिलाया जाता। ये अभी 1:30 बजे नमाज के बाद शुरू होता है, शाम में 4 बजे तक चलता ही रहता लंगर। ये तीसरा दिन को होता। जो संदल दूसरा दिन में आता है एक्चुअली क्या है, रात में संदल चढ़ता ना, सुबह में चिराग होते, दूसरे दिन महफिल समा होता। समा के बाद में खवाली होने के बाद ये पूरा इंतजाम करते। ये आपकी पूरी टीम मिलकर करती है, सब कोई जिम्मेदार है? नहीं, ये टीम मिलके हमारे SYB टीम USA नावल के, इसमें सब हिंदू भैया है, ज्यादा मेरे साथ रहते हमेशा। पूरा हर चीज फूल आए तक भी लेके दरगाह में पूरा हर काम तक वो लोग ही देखते हैं। यहाँ पे किसी दिन भी हिंदू है मैं मुस्लिम है बोल के नहीं सोचते। हर भाई बोले यूसुफ भाई बोले और कोई भी बोले जाके हिंदू भाई रहो मुस्लिम रहो, हमारे पास सब मिलजुल के काम करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब SYB टीम MHR के अंडर में काम करते हैं हम। जब जो भी बकरीद में जो भी कुर्बानियां देते सही सलामत होना और आपके जो भी दुआ है कामयाब होना और हर तकलीफ से दूर होने आना। ये बकरीद में जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होना, सब हिंदू गंगा जमुना तहजीब में चलना, ये प्रोग्राम बोल के बकरीद का शुभकामना दे रहे, मुबारकबाद दे रहे सब। हर चीज मिल के आता, उसमें हमारे शान है हैदराबाद का, हम मिलजुल के करते ना, इसके लिए गंगा जमुना तहजीब के नाते आपको हम बता रहे भी वही है। ఈరోజు 325 రోజుల సందులు ఉరుసు పండుగ సందర్భంగా మరి నాంపల్లి దర్గా దగ్గర మల్కాజ్గిరి వినాయక్ నగర్ డివిజన్ అధ్యక్షుడు యూసుఫ్ భాయ్ మరి ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ఈ ఉరుసు కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క పేదవారికి కుల మత అతీతంగా దాదాపు 2000 నుంచి 3000 మందికి కూడా ప్రతి సంవత్సరం భోజనాలు పెడతాడు। సో అదే విధంగా మేమందరం కూడా మల్కాజ్గిరి అనే కాదు వివిధ నియోజకవర్గాల నుంచి యూసుఫ్ భాయ్కి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్నేహభావంతో ఉంటాడు కాబట్టి అందరికీ మరి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అనే కాకుండా అందరినీ కూడా ఈ నాంపల్లి దర్గా పిలిచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భోజనాలు పెట్టి మరి పేదవాళ్ళకి ముఖ్యంగా మా నాంపల్లి దగ్గర దర్గా దగ్గర ఉన్న పేదవాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈయన భోజన కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం చేయడం, ఇది మేము కూడా 4th ఇయర్ మేము అందరం రావడం నుంచి। సో అదే విధంగా మరి యూసుఫ్ భాయ్ మల్కాజ్గిరిలో మరి ఈ రోజు మైనంపల్లి హనుమంతన్న ఆదేశాల మేరకు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో డివిజన్ అధ్యక్ష పదవి వచ్చింది అతనికి। మరి ఏ పండుగ అయినా సరే, హిందువుల పండుగ అయినా సరే, ముస్లింల పండుగ అయినా సరే, క్రిస్టియన్ల పండుగ అయినా సరే, అన్ని నా పండుగలే అని చెప్పి యూసుఫ్ లో చాలా పెద్ద గొప్పతనం ఉంది। మేమందరం కూడా చాలా మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా మేమందరం కూడా చాలా ఆదర్శంగా యూసుఫ్ భాయ్ని తీసుకోమని చెప్పి మేము కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాం। అదే విధంగా మరి మల్కాజ్గిరిలో మరి వినాయక చవితి అయినా సరే, వినాయకుడు పండుగ, గణేశుడు పండుగ వచ్చినా సరే, మరి క్రిస్టియన్ ప్రోగ్రామ్ అయినా వచ్చినా సరే యూసుఫ్ భాయ్ ముందుంటాడు। చాలా సేవా గుణం ఉంది ఆయనకి। ఎవరికైనా హాస్పిటల్స్ లో అయినా సరే, తర్వాత ఈ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ అయినా సరే యూసుఫ్ ప్రతి విషయంలో నేను ముందుంటా అంటారు। మా అధ్యక్షుడు వెంకటేష్ యాదవ్ గారు, B బ్లాక్ అధ్యక్షుడు వెంకటేష్ యాదవ్ గారు, ఆయన ముందుంటే నేను మీ ఎంబడి ఉంటానా నేను ఎప్పుడు అని చెప్పి యూసుఫ్ భాయ్ ప్రతి సేవా కార్యక్రమంలో మా దగ్గరికి ఉంటాడు। కాబట్టి మేమందరం కూడా ఇలానే కుల మతాల అతీతంగా కూడా యూసుఫ్ భాయ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి ఎన్నో చేయాలని చెప్పి
ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనందరం కూడా హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ అనే విధానంగా మనం హైదరాబాద్ ప్రజలందరం కూడా ఏకదాటికి ఉంది. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి దర్గాలైనా సరే ఆలయాలైనా సరే అభివృద్ధి జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీడియా తరఫున కృతజ్ఞతలు. చంపల్లి దర్గా దగ్గర 325 ఉర్సు కార్యక్రమంలో మన మల్కాజ్గిరికి చెందిన యూసుఫ్ భాయ్ గత 10 ఏళ్లుగా ఇక్కడ మనకు అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా యూసుఫ్ భాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సీనన్న కానీ యూసుఫ్ భాయ్ చెప్పినట్టు కుల మతాలను ఏం లేకుండా అందరం కలిసికట్టుగా చేసి ఎప్పుడైనా యూసుఫ్ భాయ్ మాకు వినాయక చవితి అయినా కానీ కూడా మాంకలమ్మ పండుగ అయినా కానీ దీపాలు అయినా కూడా ఆయన ముందుండి మమ్మల్ని ముందుంటాడు. ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం అని ఏం లేకుండా కలిసికట్టుగా చేసుకొని ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాము. భగవంతుడి ఆశీర్వాదాలతో అందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము.